حق اللہ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں پی ایس او سے 381 روپے 5 پیسے پر کلوز ہوا، -4 روپے 61 پیسے کی ڈاؤن سائڈ موومنٹ کے ساتھ، جو کہ پرسنٹیج میں -1.19۔ دن کے اندر اوپن ہوا تھا 388 روپے 80 پیسے سے، جبکہ لو لگایا 380 روپے 10 پیسے کا اور ہائی لگایا 389 روپے کا، جبکہ اس نے اپنے دن کے لو کے قریب ہی کلوزنگ دی۔ سال کا لو 154 روپے 20 پیسے، جبکہ ہائی 465 روپے کا ہے۔ والیوم کی بات کریں تو والیوم قدرے اچھا ہے، 25,71,096 کا۔ جون کلوزنگ والا یہ شیئر ہے، تھرڈ کوارٹر کا رزلٹ آنا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سب اپنی بورڈ میٹنگ کا اناؤنس کر رہے ہیں۔ کچھ کے رزلٹ آ بھی چکے ہیں، جن کے رزلٹ اچھے آ رہے ہیں ان کے جو شیئر کے اندر آپ کو تیزی دیکھنے کو مل رہی ہوگی، جن کے رزلٹ کے شیئر ٹھیک نہیں آ رہے یا کیش ڈیویڈنڈ نہیں دے رہے تو وہ پروفٹ ٹیکنگ کا، سیلنگ پریشر کا یا جو بھی آپ کہیں اس کا شکار ہیں۔ تو پی ایس او نے بھی اپنی بورڈ میٹنگ اناؤنس کر دی ہے، جو کہ 29 اپریل کو 10:30 بجے ہے۔ میرا خیال ہے یہ منگل کا دن بنتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا رزلٹ کیا اناؤنس کرتے ہیں۔ اس کی اگر ہم تفصیل کی طرف جائیں تو اس کی پی ای ریشو 9.27 ہے، جو کہ سیکٹر کی پی ای ریشو 7.40 سے تھوڑی زیادہ ہے۔ یہ اپنے سینٹر پوائنٹ 383 روپے 38 پیسے سے تھوڑا نیچے 381 روپے 5 پیسے پر کلوز ہوا۔ پہلی سپورٹ 377 روپے 76 پیسے کی اور دوسری 374 روپے 48 پیسے کی ہے۔ پہلی ریزسٹنس 386 روپے 66 پیسے کی اور دوسری 392 روپے 28 پیسے کی ہے، جبکہ تکنیکی بنیادوں پر دیکھیں تو اس کے جو ٹیکنیکلز ہیں آر ایس آئی نیوٹرل ہے، اسٹاکسٹک اوور سولڈ ہو چکا ہے، میک ڈی صرف بولش ظاہر کر رہا ہے اور انسائڈر ٹرانزیکشن میں فی الحال کچھ خاص نہیں ہے۔ جبکہ پے آؤٹ ہسٹری کی اگر ہم اس کی بات کریں تو اس نے آخری دفعہ اگست 2024 میں 10 روپے کا کیش ڈیویڈنڈ دیا تھا، اور اگر ہم اس کو فائنینشیلز کی بنیاد پہ دیکھیں اور اس کا بھی رزلٹ اگر ہم دیکھیں کوارٹرلی بیسس پر، تو اس کا جو فرسٹ کوارٹر 2025 اور 2024-25 کی سیکنڈ کوارٹر ہے، اس کے اندر آپ ای پی ایس دیکھیں تو اس کی گریجولی ای پی ایس بڑھ رہی ہے، یعنی 8.46 سے 15.35 ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا جو تھرڈ کوارٹر ہے اس کے اندر اس کا کیا رزلٹ آتا ہے۔ تو چلتے ہیں اس کی چارٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اگر ہم چارٹس کی بات کریں تو ڈیلی اور ویکلی کے چینل کے باٹم سے یہ اٹھا تھا 6 مارچ کو، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 321 سے اس نے اپ موومنٹ دکھائی اور اپ ہوتے ہوتے اس نے پھر تقریباً 433 روپے 50 پیسے کا ہائی لگایا 26 مارچ کو، یعنی ایک ہی مہینے کے اندر، اور اس کے بعد سے یہ مسلسل پروفٹ ٹیکنگ کا شکار ہے۔ تو اس کے اندر مجھے ایک یہ چھوٹا سا گیپ نظر آ رہا ہے 410 روپے اور 404 سے 410 کے درمیان ایک چھوٹا سا ہی گیپ ہے، بہرحال گیپ موجود ہے اور اس کو فل کرنے کے لیے اس کو واپس آنا چاہیے، لیکن ظاہری بنیاد پر اگر ہم دیکھیں جو اس کے تکنیکی انڈیکیٹرز ہیں وہ اس کو ابھی ڈاؤن ٹرینڈ ہی ظاہر کر رہے ہیں۔ یلو لائن بھی نیچے ہے، ریڈ بھی نیچے ہے، ایس ایم اے کی بلیک لائن بھی نیچے ہے، بولنگر بینڈ کے باٹم سے تھوڑا اوپر موجود ہے، اور کینڈل بھی اس کی کافی بڑی ہے اور پچھلے کافی دنوں سے پروفٹ ٹیکنگ کا شکار ہے۔ تو اس کے اندر ابھی جو ظاہری پوزیشن ہے، اس کا جو پہلا سپورٹ ایریا وہ 378 روپے 47 پیسے کا ہے، ویکلی کی سپورٹ ہے، اور اس کے بعد جس سپورٹ کا اس کو سامنا ہوگا وہ تقریباً 374 روپے کا ہے، اور الٹیمیٹ سپورٹ یا سٹاپ لاس 371 روپے 15 پیسے کا کنسیڈر کرنا چاہیے، کیونکہ اس لیول کو بھی اگر یہ سسٹین نہیں کر پاتا تو یہ منتھ کی بڑی سٹرونگ سپورٹ ہے، اور اس کے ساتھ ویکلی کے چینل کا باٹم ہے۔ تیسری وجہ اس کی یہ کہ بولنگر بینڈ کا بھی باٹم ہے، اگر ان دونوں کو یہ ریسپیکٹ نہیں کر پایا کل کے دن تو یہ کافی زیادہ تنزلی کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلے لیول اگر نوٹ کرنے ہوں جسٹ فار یور انفارمیشن تو آپ 367 روپے 12 پیسے یا پھر آپ 363 روپے کا لیول تقریباً نوٹ کر سکتے ہیں، یا 364 کا۔ اپ سائڈ موو میں آنے کے لیے جو امیجیٹ اس کی ریزسٹنس ہے وہ 388 روپے 50 پیسے کی ہے، جس کو اس نے آج ٹیسٹ بھی کیا، لیکن اس ویکلی کی ریزسٹنس کو کراس کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ اس ریزسٹنس کو کراس کرنے پر اگلی جو ریزسٹنس جس کا اس کو سامنا ہوگا
वो तकरीबन 393 रुपये 88 पैसे की होगी डेली की, और फिर अल्टीमेट रेजिस्टेंस होगी 399 रुपये 15 पैसे की, जो कि मंथ की रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर ही और वॉल्यूम के सपोर्ट होने पर ही ये अप ट्रेंड में या बुलिश मोमेंटम में या बुलिश ट्रेंड में आने में कामयाब हो पाएगा। बहरहाल ज़ाहिरी तौर पर अभी ये डाउन ट्रेंड में है। इसके बाद है जी पाकिस्तान ऑयल फील्ड 526 रुपये 69 पैसे पर क्लोज हुआ, -5 रुपये 25 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -99। दिन के अंदर 532 रुपये से ओपन हुआ, 521 रुपये 26 पैसे का लो लगाया, और हाई इसने लगाया 538 रुपये का। साल का लो 444 रुपये 50 पैसे, जबकि हाई 699 रुपये का है। वॉल्यूम की बात करें तो बहुत कम वॉल्यूम है, 1,79,385 का, और ये भी जून क्लोजिंग वाला शेयर है, और इन्होंने भी अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर दी है, और इसकी बोर्ड मीटिंग है जी 28 अप्रैल को मंडे वाले दिन। तो देखते हैं कि ये, और है भी तकरीबन 2:30 बजे, कि ये क्या रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं। इसके लिए हम ज़रा इसकी तफसील में जाते हैं। इसकी पीई रेशियो 4.71 हो चुकी है, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो 2.34 से आलमोस्ट डबल है, और ये अपने सेंटर पॉइंट 528 रुपये 65 पैसे से चंद रुपये नीचे 526 रुपये 69 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 536 रुपये की और दूसरी 545 रुपये 39 पैसे की है। पहली सपोर्ट 519 रुपये 30 पैसे की, जबकि दूसरी 511 रुपये 91 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स पर जाने से पहले हम इसका ज़रा क्वार्टरली का रिजल्ट देख लेते हैं। इनका फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर 2025 के अंदर जो ईपीएस आई, आप लोग देख सकते हैं कि पहली ईपीएस 9 रुपये 5 पैसे की थी, जबकि दूसरे क्वार्टर की 26 रुपये 68 पैसे की है। अब अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें तो आरएसआई स्टॉक हिस्ट्रिक न्यूट्रल जोन में है, मैकडी बेयरिश है, यानी अगर आप इसको इग्नोर भी कर दें, कुछ लोग अगर इसको इंडिकेटर्स को ना भी समझना चाहें, तो फ़िलहाल अभी ये डाउन ट्रेंड में है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन में फ़िलहाल कुछ ख़ास नहीं है। 21 अप्रैल की एक थोड़ी सी सेलिंग है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन चलें इसके अगर हम पे आउट हिस्ट्री की तरफ, तो इन्होंने आखिरी दफ़ा कैश डिविडेंड दिया था जी 25 रुपये का, जो कि जनवरी 2025 में है। तो चूँकि ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, और आप देख सकते हैं कि सितंबर में 70 रुपये का दिया था, उससे पीछे भी इनकी कैश डिविडेंड हिस्ट्री अच्छी चलती आ रही। जबकि बोनस शेयर जिन्होंने आखिरी दफ़ा सिर्फ अगस्त 2018 में दिए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी बिल्कुल ठीक है। तो चलते हैं अब हम इसके डायरेक्ट चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स की अगर हम पोजीशन देखें तो थोड़ा सा मैं इसको डाउन लेके आऊँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने जो हाई लगाया था तकरीबन 700 रुपये के आसपास दिसंबर 24 में, उसके बाद से मुसलसल डाउन ट्रेंड का शिकार है, और इसके अंदर ये एक गैप मुझे नज़र आ रहा है, जो कि आप समझ सकते हैं कि 613 रुपये से लेकर 631 रुपये तक का है, जो कि ये गैप मौजूद आया, गैप आया फरवरी के अंदर। तो इसको फिल करने के लिए इसको आना चाहिए, लेकिन ज़ाहिरी बुनियादों पर अगर आप देखें तो ये मुसलसल डाउन ट्रेंड का शिकार है, और इसके सारे तकनीकी इंडिकेटर्स इसको डाउन ट्रेंड में शो कर रहे हैं। आज के दिन भी लो देखें कितना लगाया, और हाई भी इसने लगाया, लेकिन है डाउन ट्रेंड में ही। इंट्राडे के अंदर अगर आपको ये प्रॉफिट टेकिंग का मौका देता है, ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। इसी सिनेरियो में शॉर्ट ग्राफ के ऊपर तो 525 रुपये 12 पैसे की डेली की सपोर्ट है, और इसके बाद इसके पास जिस सपोर्ट का इसको सामना होगा वो तकरीबन 522 रुपये 13 पैसे की, और अल्टीमेट सपोर्ट या स्टॉप लॉस 519 रुपये 10 पैसे का होना चाहिए, क्योंकि इसको रिस्पेक्ट ना करने पर जो कि मंथ की सपोर्ट है, ये फिर आपको 511 रुपये 96 पैसे की सपोर्ट को भी टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस तरह इसने 9 अप्रैल को और 7 अप्रैल को दिखाया। अब ट्रेंड में आने के लिए वॉल्यूम का सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसकी जो पहली इमीडिएट रेजिस्टेंस है जी, वो 531 रुपये 18 पैसे की है मंथ की। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए वॉल्यूम का सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है, तभी आपको ये 535 रुपये 63 पैसे, और फिर तकरीबन अगर आप इसको कंसिडर करना चाहें तो 540 रुपये, और फिर 543 रुपये 90 पैसे की रेजिस्टेंस को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस तरह की ये मूवमेंट दिखा रहा है। ज़्यादा लेवल इसलिए बताता हूँ कि जिसको जौन सा लेवल टारगेट का सेल के हिसाब से और सपोर्ट का स्टॉप लॉस के हिसाब से शूट करे, वो सिलेक्ट कर सकता है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।